रेडी अंडर गॉड्स बैनर चैनल आनुकूल्य रे प्रसारित साप्ताहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को मु रेवरेंड अभिराम सिंह एवं मो सहित प्रभुंकर दास रंजन विश्वास प्रत्येक श्रोता बंधु मानक स्वागत जनाऊँ। एक दिन मानक आपण मैंने रोमियो मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर पत्र अध्ययन आपण मैंने शुणुंट आ जारी रही गत किछि मास है माने आरंभ करिचु ए पर्यंत आमने तृतीय अध्याय आमने समाप्त करिचु। गत सप्ताह यदि मन थिबो ताहले आमने चतुर्थ अध्याय आमने आरंभ करिथिलु। आज मध्य से चतुर्थ अध्याय को आमने आलोचना करिबा। तेणु आसंतु आज ध्यान निमंते आमने पढ़िबा रोमियो तार 4 अध्याय। रोमियो 4 अध्याय मु पढ़ुची 25 पद रही ध्यान सहित आपण माने निज निज बाइबल खोलिबे बा शुणिबे। तेबे शरीर अनुसार आमानक पितृपुरुष अब्राहम कौन पाई अछंती बोली आमाने कहिबा। कारण अब्राहम जदि क्रियाकर्म द्वारा धार्मिक गणित हेले तेबे ताहांक गर्वर कारण अछि, किंतु ईश्वरंक निकटरे नुहे। कारण शास्त्र कौन कुहे, अब्राहम ईश्वरंक ठारे विश्वास कले आउ तांक पक्षरे ताहा धार्मिकता बोली गणित हला। जे कर्म करे ताहा पक्षरे तार वेतन अनुग्रह रूपे गणित हुए नहीं, मात्र देय बोली गणित हुए। किंतु जे कर्म उपरे निर्भर करे नहीं, मात्र अधार्मिक को धार्मिक बोली जे गणना करती ताहांक ठारे विश्वास करे ताहा पक्षरे तार विश्वास धार्मिकता बोली गणित हुए। एही प्रकार जो लोक पक्षरे ईश्वर क्रियाकर्म व्यतीत धार्मिकता गणना करती दाऊद मध्य ताकू धन्य बोली कहती। यथा जो मानकर अपराध सबु क्षमा होई अछि आउ जो मानकर पाप सबु आच्छादित होई अछि से माने धन्य। प्रभु जो लोकर पाप गणना करिवे नाही से धन्य। ताहेले सुन्नति मानंकु एपरि धन्य बोली कुहा जाए बा असुन्नति मानंकु मध्य कुहा जाए। जेणु आमाने कहू अब्राहमंक विश्वास तांक पक्षरे धार्मिकता बोली गणित हैला। तेबे ताहा कि परि गणित हैला, तांकर सुन्नति अवस्थारे ना असुन्नति अवस्थारे? सुन्नति अवस्थारे नुहे, किंतु असुन्नति अवस्थारे। आउ से असुन्नति अवस्थारे विश्वास सकाशे धार्मिक गणित होई सेतिर मुद्रांक स्वरूपे सुन्नत चिन्ह पाइले। जेपरि असुन्नति अवस्थारे थिबा समस्त विश्वासींक पक्षरे धार्मिकता गणना करा जिबा निमंते से मानकर पिता हुवंती। पुणी जेपरि से सुन्नति मानकर पिता होई बारंते, अर्थात जो माने सुन्नत प्राप्त केवल से मानकर नुहे, मात्र असुन्नति अवस्थारे आमानक पिता अब्राहमंकर जो विश्वास थिला सेथिर पदचिन्ह देई जो माने गमन करती से मानकर मध्य। कारण अब्राहम किंबा तांको वंश को जगतर अधिकारी हेबा निमंते प्रतिज्ञा व्यवस्था द्वारा दिया जाई नथिला, मात्र विश्वासर धार्मिकता द्वारा दिया जाइतिला। जेणु जदि व्यवस्था अवलंबी माने अधिकारी हुवंती ताहले विश्वास व्यर्थ करा जाई अछि और प्रतिज्ञा निष्फल करा जाई अछि। कारण व्यवस्था क्रोध जन्माए, किंतु जेउठारे व्यवस्था नाही सेठारे व्यवस्थार लंघन मध्य नाही। एणु एई धार्मिकता विश्वास हेतु मिले, जेपरि ताहा अनुग्रह अनुसारे हुए आउ तद्वारा समस्त वंश पक्षरे केवल व्यवस्थावलंबी वंश पक्षरे नुहे, मात्र अब्राहम को विश्वासवलंबी वंश पक्षरे सुधा से प्रतिज्ञा अटल रहे। जो ईश्वर को से विश्वास कले जे मृत मानू सजीव करती और नथिबा वस्तु को थिबा वस्तु परि डाकती, से ईश्वर दृष्टि रे से आंभ समस्तंकर पिता अटंती। जेपरि लेखा अछि, आंभे तुम्भकु बहु जातिर पिता करिअछु। एहीपरि तुम्भर वंश हब। एही जो कथा कुहा जाइथिला तदनुसारे से जेपरि बहु जातिर पिता हुवंती सेथि निमंते आशा नथिले सुधा आशा रखी से विश्वास कले। तांको बयस प्राय 100 वर्ष हेबारु से अपना शरीर को मृतवत और सारांक गर्भ को मृत बोली विवेचना कले सुधा विश्वास रे दुर्बल हेले नाही, बरं ईश्वरंक प्रतिज्ञा प्रति दृष्टिपात करी अविश्वास हेतु संदेह कले नाही। किंतु ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करि अछंती ताहा साधन करिबा निमंते मध्य से जे सक्षम यह दृढ़ रूपे जानी ताहांकु गौरव देई विश्वास रे बलवान हेले। एथिपाई मध्य यह तांक पक्षरे धार्मिकता बोली गणित हला। तांक पक्षरे जे गणित हला यह केवल नुहे, यह केवल तांक निमंते लिखित होई नाही, मात्र आमानक निमंते मध्य लेखा होई अछि। कारण जे आमानक प्रभु जीशुंकु मृतमानक मध्यरु उत्थापन कले ताहांक ठारे विश्वास करूअछु जे आम्भे माने आमानक पक्षरे मध्य ताहा गणित हब। सेही जीशु आमानक अपराध निमंते समर्पित हेले, पुणी आम माने धार्मिक गणित हेबा निमंते उत्थापित हेले। प्रभु आपणा पठित वाक्य
ଏବଂ ଶ୍ରବଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଛ। ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବୁ, କାରଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କଥା କୁହ ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସବୁ ମହିମା ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବିଶ୍ୱାସର ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ଫାଦର ଅବ୍ରାହମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାରେ ଫରକ ରହିଛି। ଯେପରିକି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଗିର୍ଜା ଯିବା, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଲୋକ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖେ। ଅନେକ କର୍ମକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗିର୍ଜା ଯିବା, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏସବୁ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏସବୁ କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେଇଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ। ଏ ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରେ, ଯେମିତି ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗିର୍ଜା ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ। ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଉପକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନରେ ତାର ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାହେଲେ এই ବାହିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତାର କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ହେବ। ତେବେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆୟୁବଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆୟୁବ ତାର 9:2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆୟୁବ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣେ, ମାତ୍ର କି ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରେ? ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିମ୍ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରିପାରିବ? ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଉଲ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକି ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ନେଲେ? କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରଥମ ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ସେ ଆଦି ପିତା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିହୁଦୀ ଜାତିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆଉ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିଧି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ନତ ବିଧି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠାରୁ 8ମ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ସୁନ୍ନତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ନତ ବିଧି ଏକ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଜାତି ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ପୃଥକ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସୁନତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ଆଦିପିତା, ସେମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିସକନସେପସନ୍ ରହିଛି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଧାର୍ମିକତା କିଭଳି ଆମେ ପାଇବା ତାର ଆଉ ଏକ ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ, ବା ଜଣେ ଲୋକ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ତେବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପାରିବା? ରୋମୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସେ ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇ ସେଥିର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପେ ସୁନ୍ନତ ଚିହ୍ନ ପାଇଲେ, ଯେପରି ଅସୁନ୍ନତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ଗଣନା କରାଯିବ ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ହି ୱାଜ୍ ଜାଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ ଫେଥ୍ ନଟ୍ ବାଇ ୱାର୍କସ୍। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ବାଛିଲେ ନା ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଦି ପିତା ବୋଲିକି ମାନନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଯେହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ତାକୁ ଆମେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ନେଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦରେ ପାଇବେ। ପୁଣି ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୀତ ସଂହିତା 32 1 ଏବଂ 2 ପଦରେ। ତେବେ ରୋମୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1ରୁ 3 ପଦରେ ପାଉଲ ଆଦି ପୁସ୍ତକର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲିଖିତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଉ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ହୁଏତ ସେ ରାଜାମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାମ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ଢାଲ ଓ ମହା ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଚାହିଦାକୁ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାପରେ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ତୁମର ବଂଶ ସେହିପରି ହେବ। ଅବ୍ରାହମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ, ମୂଳ ଭାଷାରେ ଆମେନ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ତାକୁ ଆମେନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଯେ ତଥାସ୍ତୁ ସେହିପରି ହେଉ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେହି ଆମେନ୍ କହିବା ପରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ରୋମୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହା କୁହେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 23 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ
विचारकर्ता माननकु एही आदेश दिया जाइतिला जे सेमाने केवल निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष बोली कहिबे एवं दोषी व्यक्ति को सेमाने दोषी साब्यस्त करिवे एवं दंड विधान करिवे। तो द्वितीय विवरण 25 अध्यायर 1 पद लेखा अछि, मनुष्य मानक मध्यरे विवाद उपस्थित हेले जेबे सेमाने विचारार्थे आसंती और विचारकर्ता माने सेमानक विचार करंती तेबे सेमाने निर्दोष को निर्दोष और दोषी की दोषी करिवे। राजा सोलोमन मध्य मंदिरर उत्सर्ग करण समय रे से प्रार्थना करी कहिले, तुम्भे स्वर्ग रे थाई आपणा दास मानकर विचार करी दोषीर कर्मर फल ताहार मस्तकरे बर्ताइबा पई ताहाकु दोषी कर, पुणी धार्मिक को ताहार धार्मिकता प्रमाणे फल देबा पई धार्मिक कर। प्रथम राजावली 8 अध्याय 31 एवं 32 पद लेखा अछि। किंतु ईश्वर अधार्मिक को धार्मिक बोली गणना करती, कारण तांको सम्मुखरे केही मध्य जणे धार्मिक नाहांती जो माननकु से धार्मिक कहिबे। तेणु से आमानंकर पाप सबु ख्रीष्टंक खाता को आउ से ट्रांसफर करती। देयर इज अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस हियर। से आमानंकर पाप गुडी को से ख्रीष्टंकर खाता रे लिखि दियंती, सेठी जोड़ी दियंती, तांको अकाउंट को से नहीं जानती, पुणी ख्रीष्टंकर धार्मिकता को आमानंकर खाता को ट्रांसफर करूछंती। तबे रोमे तार 4 अध्याय 6 रु 8 पदरे पाउल दाऊदन को साक्षी भाव में आह्वान करती। से दाऊदंकर पाप स्वीकार प्रार्थना आउ उद्धृत करी कहती, जार अपराध क्षमा, जार पाप आच्छादित होई अछि से धन्य। सदाप्रभु जहा प्रति अधर्मर आरोप न करती और जार आत्मारे प्रवंचना नहीं से धन्य। दाऊद दुईटी प्रमुख विषय को एठारे उल्लेख करिसेंती। प्रथम होची ईश्वर पाप क्षमा करती, द्वितीय विषय होची कर्म बिना तांकर धार्मिकता को मध्य से प्रदान करती। तेबे जो माने ख्रीष्टन को विश्वास करती से मानकर जीवन रे मध्य पाप आसी जाए, से माने मध्य पाप करती एवं सेही पाप सबुर क्षमा हेबार मध्य प्रयोजन अछि। जदि ईश्वरक सहित से माने सहभागिता को आसीबा को चाहंती ताले से मानकर दैनिक जीवन रे पाप गुड़ी को मध्य स्वीकार करिवे। प्रथम जोहन तार 1 अध्याय 5 रु 7 पद लेखा अछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त समस्त पाप रु आमान को परिष्कार करे। 9 पद रे लेखा अछि, जदि आमाने आपना आपना पाप स्वीकार करिबा से आमानकर पाप सब क्षमा करिबा को एवं आमानकर अधर्म को परिष्कार करिबा को से न्यायवान अटंती। द्वितीय विषय आमाने देखुछु एठी जे ही वाज जस्टिफाइड बाय ग्रेस नॉट बाय लॉ। जिस अब्राहम से ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा धार्मिक गणित हेले, व्यवस्था द्वारा नुहे। 9 पदरु 17 पद मध्यरे आमाने देखुछु। तबे जिहुदी माने सेमानक व्यवस्था और सुन्नति विधि पाई गर्व अनुभव करुथिले। जदि जणे जिहुदी धार्मिक हेबाकु चाहे तेबे ताहाकु सुन्नत हेबाकु हबो और व्यवस्था पालन करिबाकु हबो। ए दुईटा क्राइटेरिया सेमानक जीवन रे रहिछि जे सेमाने सुन्नत हेबे पुणी व्यवस्था पालन करिवे। पाउल एही संदर्भ रे रोमियो तार 2 अध्याय 12 रु 29 पद गुड़िकरे ताकु स्पष्ट करी कहि दैछन्ति जे व्यवस्थार बाहिक पालन परिवर्ते आभ्यंतरीण समर्पण और हृदय रे सुन्नति हेबार वांछनीय। कारण अब्राहम धार्मिक गणित हेले जेतेबेले से असुन्नत थिले, सेही समय रे अब्राहम जणे विजातीय थिले, जिहुदी नथिले। 49 वर्ष बयस जेतेबेले हेइछि सेतेबेले से सुन्नत होउछन्ति। तार अर्थ है आदि पुस्तक 15 अध्याय रु 17 अध्याय मध्य प्राय 14 वर्षर व्यवधान रही। सुतरां अब्राहमंकर धार्मिक गणित हेबारे ए सुन्नतिकरणर कौनसी भूमिका ही नहीं। तबे कहीं सुन्नत विधि दिगला। तेरे रोमी तार 4 अध्याय 11 पदरे लिखा जाइछि जे सुन्नतिकरण एक मुद्रांक स्वरूप और चिन्ह स्वरूप। चिन्ह स्वरूप कहीं ना जड़े सुन्नत व्यक्ति जे ईश्वरंक निमते संग्रहित ही बिलोंग्स टू गॉड, तेणु से ईश्वरंक प्रतिज्ञा को विश्वास करे। मुद्रांक स्वरूप एथिपाई जे यह ता निमंते एक स्मारक भाव कार्य करे जे ईश्वर तांकर प्रतिज्ञा सबू को सफल करिवे। यार निश्चयता ये आम देखुचु जे से मुद्रांक मारी कहउचंती जे यह निश्चय मु ताकू मु सफल करिबी। तेणु ए दुईटा शब्द व्यवहार करा जाइछि, चिन्ह स्वरूप आ मुद्रांक स्वरूप। आज विश्वासी माने मध्य पवित्र आत्मा द्वारा मुद्रांकित होई अछंती। एफएसी तार 1 अध्याय 13 रु 14 पद।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସୁନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କଲସି 2:10-12 ପଦରେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। ସୁତରାଂ ସୁନ୍ନତିକରଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ମୋଶାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଅନେକ ଶହ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରାଗଲା ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମୀ ତାର 4:13-17 ପଦରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମିସ୍, ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ନା କି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ସମୟରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅଧାର୍ମିକକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ହେତୁ ନୁହେଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ବରଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବ୍ରାହମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦିପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଏବଂ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଅବ୍ରାହମ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ। ହି ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ବାଇ ରେଜୁରେକ୍ସନ୍ ପାୱାର, ନଟ୍ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଫର୍ଟ। 18 ପଦରୁ 25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକ 17 ପଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଯେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ କରନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ଛବି ଆଉ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଛବି ସହିତ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଶରୀର ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ସେ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ? 25 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବାରେ। କାହିଁକି ଏତେ ବର୍ଷ ସେ ବିଳମ୍ବ କଲେ? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ସାରା ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ସେମାନେ ହରାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହରେଇବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଳ ଥିଲା ବା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ବା ସାରାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ, ତାହା ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦାନ କଲେ। ତାମାନେ ସେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜାତ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଦାନ। ଅବ୍ରାହମ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ଏବଂ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବାରେ ବଳ ଦେଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପାପୀ ଜୀବିତ ଅଛି, ସେ ତାର ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପରାଧରେ ମୃତ ହୁଏ,
ईश्वर तांकर अनुग्रह रे तांकु परित्राण करते। एफिसी 2 अध्याय से कथा लिखा अछि, पाप अपराध रे मृत थिबा समय रे दयार सागर जे ईश्वर से आमानकु दया कले लिखा अछि। जेतले आमानकर क्षमता नथिला, आमानकर शक्ति नथिला, आमाने मृतवत थिलु। आ जने पापी जेतले मृतवत आ सेतबेले ईश्वर तांकर करुणा रे तांकर अनुग्रह रे तांकु जीवन दान करते। सेति निमंते आउ तांकु पुनर्जन्म बोली कहा जाउची, नूतन जन्म बोली कहा जाउची, अनंत जीवन बोली कहा जाउची। जेतेबेले से मृत आ सेतेबेले से जीवन पाए। सेति पई प्रेरित पाउल कहिले जे माने मृत मानू सजीव करती, नथिबा वस्तु थिबा वस्तु परी डाकती, से परमेश्वर यह करिपारती। परित्राण पाउଥିବା प्रत्येकଙ୍କ निमंते सुसमाचार ईश्वरंकर शक्ति अटे। रोमी तार 1 अध्याय 16 और 17 पदरे। किंतु मुख्य विषय है जदि आमने विश्वास करू, रोमी 4:24 पद लेखा अछि, मात्र आमानक निमंते मध्य लेखा होई अछि, कारण जे आमानक प्रभु जीशुंकु मृत मानक मध्यरु उत्थापन कले ताहांक ठारे विश्वास करूअछु जे आम्भे माने आमानक पक्षरे मध्य ताहा गणित हब। रोम्य पत्र रे प्राय 60 रु ऊर्ध्व थर विश्वास एवं अविश्वास शब्द को व्यवहार करा जाइछि। ईश्वरंकर परित्राण से माने पांती जो माने ख्रीष्टंक ठारे विश्वास स्थापन करते। जदि आपण जिहुदी, आपण अब्राहमंक संतान शारीरिक भाव रे, किंतु आत्मिक भाव रे कोन आपण अब्राहमंकर संतान अटंती कि? अब्राहम ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करुवा समस्तंकर पिता अटंती। से माने विश्वास रे धार्मिक गणित हुअन्ति, जिहुदी हुअन्तु बा ग्रीक हुअन्तु, आपण जे कोनसी लोक हुअन्तु ना काहेकि अनुग्रह प्रचुर भाव रे समस्तंक पई दिया जाइछि। आ जो माने विश्वास रे ईश्वरंकर अनुग्रह को ग्रहण करन्ति से माने धार्मिक गणित हुअन्ति। ईश्वर समस्तंको आशीर्वाद करन्तु। आसु आमे प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, धन्यवाद दउछु जे तुमे आमानकु कथा कहिछ। प्रभु आमानकु मध्य तुमे दया कर जेपरि आमे विश्वास रे आउरी दृढ़ हबा परिबा, बलवान हबा परिबा, कारण से विश्वास प्रभु आमानकु संजीवित करे। से विश्वास द्वारा प्रभु आमे धार्मिक गणित हेइ थाउ। प्रभु विश्वास रे जेपरि आमे चालिबा को परिबा, सेते निमंते प्रत्येकंकु तुमे दया कर। सब महिमा गौरव तुमको देई यीशुंक नाम रे मांगिलु, आमेन। नमस्कार।